اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ ان کو حل کرنے کے لیے کیا تجاویز ہم پیش کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس چند تجاویز ہیں جن میں سب سے پہلے بڑھتی ہوئی آبادی کو ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں اور ان کے تعلیم کے لیے جو بجٹ ہوتا ہے اس میں اضافہ کیا جائے. پورے ملک میں یکساں نظام تعلیم رائج کیا جائے. امتحانی نظام کو درست کیا جائے. نقل اور دوسرے ناجائز ذرائع کا جو ہے خاتمہ کیا جائے. طلباء کو سیاسی سرگرمیوں سے دور رہنا چاہیے. انہیں چاہیے کہ وہ اپنی تعلیم پر توجہ دیں. اساتذہ کرام کی حوصلہ افزائی کی جائے. تمام سرکاری سکولوں میں کھیل کے میدان، پینے کے صاف پانی، دیگر سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. نصاب میں فنی اور ٹیکنیکل مضامین شامل کیے جائیں. مدرسہ سکولوں میں سائنس اور دیگر علوم بھی پڑھائے جائیں. اس کے بعد نصاب میں فنی اور ٹیکنیکل مضامین شامل کیے جائیں. مدرسہ سکولوں میں سائنس اور دیگر رائج علوم بھی پڑھائے جائیں. اس کے بعد صحت مندانہ غیر نصابی سرگرمیاں، سماجی مشاغل کی سہولتیں اور طلباء کے رجحان کے مطابق مضامین پڑھائے جائیں. مطلب جس بچے کو جس بھی سبجیکٹ میں دلچسپی ہو اسی کے مد نظر رکھتے ہوئے ان کو سبجیکٹ دیے جائیں. طلباء کا اضطراب ختم کرنے کے لیے تعلیمی شعبے میں اصلاحات کی جائیں. یہ ہیں ہماری کچھ تجاویز، اور اس کو حل کرنے کے لیے حکومتی اقدامات جو کیے گئے ہیں وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ تعلیمی ترقی کو تیز کرنے کے لیے پریپ سے ثانوی جماعتوں تک مفت تعلیم اور درسی کتب کی فراہمی کی ہے. انہوں نے طلباء طالبات کو ابتدائی تعلیم کے لیے وظائف مقرر کیے ہیں. مستقبل کی ضروریات سائنسی بنیادوں کے پیش نظر نصاب کی تشکیل نو، ٹیکنیکل، ووکیشنل اور سائنسی تعلیم کے فروغ کے لیے سرکاری اور نجی شعبے سے تعاون اور ان کی بھرپور حوصلہ افزائی. سماجی اور معاشی ترقی کے لیے اعلیٰ تعلیم کے معیار میں بہتری لانا. اعلیٰ تعلیم کے لیے سرکاری نجی سطح پر زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیاں قائم کرنا. قومی اور صوبائی سطحوں پر مسائل کے حل کے لیے ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا قیام. اور اس کے بعد انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں انقلابی کاوشیں لانا. یہ جی حکومت یہ چند اقدامات کر سکتی ہے تعلیم کے شعبے میں ترقی کے لیے. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کی قومی اور علاقائی زبانیں، جس میں سب سے پہلے اردو ہے. اردو کا ارتقاء ہے، اس کی ترقی میں نثر نگاروں کا کردار ہے. اس کے بعد سندھی، بلوچی، براہوی، جتنی بھی زبانیں ہیں، پنجابی، یہ ہم لوگ پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ہم بیسک پہ آتے ہیں اردو پہ. اردو جی پاکستان کی قومی زبان ہے. قومی تشخص کی علامت اور رابطے کی زبان کی حیثیت رکھتی ہے. اسٹوڈنٹس یہ ہمارا لانگ کویسچن نمبر 3 میں بھی ہے اور لانگ کویسچن نمبر 4 میں بھی آپ کو نشان لگوا دیے گئے ہیں. اب آپ کی ریویژن کروائی جا رہی ہے. تو اردو جی جنوب ایشیا کے مسلمانوں کے عہد حکومت میں لشکروں میں جب مختلف علاقے کے لوگ بھرتی کیے جاتے تھے تو ان میں پنجابی، سندھی، پٹھان، بنگالی، بلوچ، عربی، ایرانی، ترکی اور ہندوستانی وغیرہ شامل تھے. یہ جب آپس میں باتیں کرتے تھے اور مختلف زبانیں بولتے تھے تو ان کے میل جول سے ایک نئی زبان پیدا ہوئی جس کا نام اردو ہوا. اور اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں، یعنی لشکری لوگوں کی زبان. یہ ہمارا MCQs بھی آ سکتا ہے، ہمارا شارٹ کویسچن بھی بن سکتا ہے. اردو زبان کا ارتقاء ہوا، اس کے مختلف نام دیے گئے. اس کا آہنگ ہے، اس کو شاہ جہاں کے دور میں کیا کہا جاتا تھا یہ ہم پڑھتے ہیں. تو اردو شروع میں جو اس کے مختلف نام تھے ہندی، ہندوی اور ہندوستانی کہا جاتا تھا. بعد میں یہ ریختہ کہلائی. اس طرح اردو نے مختلف ادوار میں اپنے کئی نام تبدیل کیے گئے ہیں. اس کے مختلف ناموں میں مراحل آئے ہیں جس میں اس کا ادبی آہنگ بھی بدلتا رہا. مثلا امیر خسرو ہندی کے قدیم شاعر گردانے جاتے ہیں. ریختہ کے دور میں مصحفی شاعر ہیں وغیرہ. اور اردو مولا شاہ جہاں کے جب اس نے اس کا نام رکھا اردو کا. مرزا غالب اور ذوق یہ شاعر ہیں، شاعر کے نام ہیں. امیر خسرو بھی شاعر ہیں، مصحفی بھی شاعر ہیں، اور مرزا غالب اور ذوق وغیرہ مشہور شاعر ہیں، یہ بھی شاعر ہیں. 1647 میں شاہ جہاں نے آگرہ کی بجائے دلی کو جب اپنا دارالخلافہ بنایا تو لشکری زبان بولنے والے اور دلی کی زبان بولنے والے ایک ہی بازار میں رہتے تھے. بادشاہ نے اس بازار کو اردو مولا کے نام سے پکارنا شروع کر دیا، لہٰذا وہاں بولی جانے والی زبان کو اسی نسبت سے اردو مولا یا دہلوی زبان کہا جانے لگا. جب یہ زبان دکن اور گجرات پہنچی تو اسے دکنی اور گجراتی کہا گیا. اس کی مقبولیت کو دیکھ کر عمرہ نے اس کی ترقی کے لیے خصوصی کوششیں کی. اسی طرح یہ بول چال کی سطح سے بلند ہو کے بہت جلد ادبی درجے تک پہنچ گئی. تو یہ جی کچھ اس کے علاقائی نام تھے. اب ہم دیکھتے ہیں اردو شاعری کے آغاز میں سب سے پہلے جو پہلا شاعر تھا اس کا جس نے اردو غزل کا اپنا پہلا دیوان مرتب کیا ہے وہ تھا سلطان محمد قلی قطب شاہ. یہ بادشاہ تھا اور والی گولکنڈہ تھا، اور اس نے اردو غزل کا پہلا دیوان مرتب کیا. پھر اس کے بعد
दक्कन ही के वली दक्कनी थे, बहुत ही फेमस थे। इनका शुमार भी उर्दू के इब्तदाई शोरा में होता है। जिन शोरा ने उर्दू अदब का दामन वसी तर किया, इनमें मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मीर मोहम्मद तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्ज शामिल हैं। दिल्ली और दक्कन के अलावा उर्दू की मकबूलियत रियासत ओध और लखनऊ में भी होने लगी। इसी सरजमीन पर गज़ल के साथ साथ मरसिया गोई के फ़न का भी फ़रोग़ हुआ। अनीस और दबी जैसे बुलंद पाया शायर उर्दू को नसीब हुए। 19वीं सदी के इब्तदाई अशरों में नज़म को खूब तरक्की मिली। इसमें ज़ौक़, बहादुर शाह ज़फ़र, मिर्ज़ा गालिब जैसे अज़ीम उल मोतबर शायर पैदा हुए। मिर्ज़ा गालिब की गज़ल के साथ साथ उनकी नसर और उनके जो खतूत हैं वो उर्दू अदब का कीमती सरमाया हैं। इसी ज़माने में जी मौलाना हाली ने मुसदस लिखी है और मुसलमान कौम को झंझोड़ कर अपने अजीम विरसे का एहसास दिलाया। फिर अलामा इकबाल आ जाते हैं, शायर मशरिक़ हैं। अलामा मोहम्मद इकबाल का जो है फ़लसफ़े और शायरी का सूरज किन के बाद होता है? मौलाना हाली के बाद तलू होता है। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए पूरे जनूब एशिया के मुसलमानों को ये बात बावर करवाने की कोशिश की कि मुसलमान अपने अजीम सकाफ़त, तमद्दुन और नज़रियाती वरसे के हामिल हैं। अलामा इकबाल ने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में शायरी की है। इनकी शायरी अवाम में इतनी मकबूल थी कि बाज़ लोगों को उनकी तवील नज़में भी याद होती थीं। अलामा मोहम्मद इकबाल के बाद जदीद अदब के ज़ेर असर उर्दू अदब की तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। हमने पीछे उर्दू शायरी, उसका आगाज़, उसका इर्तिक़ा, उसके अदीबों के नाम, राइटर के नाम, उसके शायरों के नाम पढ़े हैं। अब हम देखते हैं कि उर्दू की तरक्की में नसर निगार का क्या किरदार है। एक राइटर होता है और एक पोइट होता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि राइटर जो होता है उसको अदीब कहा जाता है, वो नसर निगार होगा, और पोइट जो होगा वो शायर होगा, वो शायरी लिखेगा, नज़में गज़लें। तो सबसे पहले इब्तदाई नसर आ जाती है जिसमें 1857 की जंग आज़ादी के बाद जनूब एशिया में सियासी और माशरती हालात में जब तब्दीली आई तो उर्दू अदब ने एक नया रुख इख्तियार किया। सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक अलीगढ़ की वजह से मुसलमानों में माशी तरक्की के साथ साथ उर्दू अदब में नसर ने नुमायाँ तरक्की हासिल की। तो यहाँ पे सर सैयद के साथ सर सैयद, मौलाना शिबली नुमानी और हाली, ये सारे के सारे नसर निगारों में आते हैं। सर सैयद और उनके रुफ़का ने उर्दू नज़म और नसर पर नए नए तजर्बात किए हैं। उर्दू में कई नई जहतों को रोशनास करवाया है, जिसे उस दौर में कौमी एहसास बहसत मजमूई पैदा हुआ। इन्हीं अयाम में मौलाना शिबली नुमानी ने इस्लामी तारीख़ को एक नए अंदाज में पेश किया। फिर जी जदीद अदब आ जाता है। तहरीक आज़ादी के दौरान क़याम अदब के बाद पाकिस्तान में जदीद उर्दू अदब की तरक्की में आगाज़ होता है। इसमें मुख्तलिफ़ अदीबों ने अपने अपने असनाफ़े सुखन में नुमाया काम किए। इनमें तहक़ीक़ व तनक़ीद, उर्दू शायरी, उर्दू नावल निगारी, ड्रामा नवीसी और अफ़साना नवीसी काबिल ज़िक्र हैं। फिर आ जाती हैं इलाकाई ज़ुबानें। लॉन्ग क्वेश्चन 4 का ये पार्ट है। सबसे पहले पंजाबी आ जाता है। पाकिस्तानी कल्चर में जो सबसे बड़ी ज़ुबानें हैं, पंजाबी, सराइकी, सिंधी, ठीक है, पश्तो, बलोची, ब्राहवी, हिंद को उर्दू के बाद, क्योंकि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है तो सारे बोलते हैं, कोई पंजाबी, सराइकी, सिंधी की कोई कैद नहीं है। पंजाबी ज़ुबान सूबा पंजाब की बहुत कदीम ज़ुबान है। सबसे पहले हम उसके इर्तिकाई मराहिल पढ़े हैं, इसलिए ज़बान का रब्त कदीम दिरावड़ी या हड़प्पाई ज़ुबान से मिलता है। तारीख़ी और जोग्राफियाई तब्दीलियों के बायस इसके 6 बड़े लहजे हैं या बोलियां, इनको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। शाहपुरी, माझी, छाछी, सराइकी, धनी और पोठारी वगैरह। सबसे बड़ा मयारी माझी लहजा समझा जाता है जो लाहौर और उसके आसपास के इलाकों में राइज है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, ये हमारे पूरे पैराग्राफ में पंजाबी शायर पढ़ेंगे हम, जिसमें सबसे पहले जी पंजाबी ज़ुबान के इल्म और अदब की निशानदही जो होती है महमूद गज़नवी क़यामत के ज़माने से होती है। महमूद गज़नवी क़यामत के ज़माने से जी पंजाबी ज़ुबान के इल्म और अदब की निशानदही होती है। इस दौर की शायरी का मौजू है जो तसव्वुफ़, प्यार, मोहब्बत और हुब्बुल वतनी। इस सिलसिले में हज़रत बाबा फ़रीद गंज शक्कर का नाम आता है। इसके बाद सुल्तान बाहू, बाबा बुल्ले शाह, ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद, ये जी तसव्वुफ़ के साथ साथ अपने ज़माने के माशी सियासी हालात इन लोगों ने बयान किए हैं। इनका इज़हार ख़ास और आम फहम दोनों अलामतों में नज़र आता है। यही वजह कि इनका कलाम आवाम में बेहद मकबूल है। ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद और सुल्तान बाहू की काफ़ियाँ लोगों में सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। उसके बाद पंजाबी ज़ुबान के सबसे बड़े किस्से आ जाते हैं। दास्तान गोई, पंजाबी दास्तानें जो हैं उसमें पंजाबी में सबसे पहले दास्तान गोई को ख़ास मुकाम हासिल है। जिन शोरा ने पंजाबी की लोक दास्तानों को मंजूम किया, इनमें वारिस शाह का किस्सा हीर रांझा,
हाशिम शाह का किस्सा सस्सी पुन्नू, हाफिज़ बरखुरदार का किस्सा मिर्ज़ा साहिबा, फजल शाह का किस्सा सोनी महिवाल वगैरह मशहूर हैं। इन किस्सों में आला दर्जे की शायरी के अलावा उस वक्त के पंजाब की तारीख नीज़ उनके माशरती मसाइल और ज़िंदगी की भरपूर झलक दिखाई देती है। मशहूर पंजाबी नावल निगारों में दबीर सिंह, अब हम लोग नसर निगारी में आ रहे हैं। दबीर सिंह, मीरन सिंह, सैयदा बख्श, मिनहास के नावल बहुत मशहूर हैं। पंजाबी अदब की दुनिया के किसी अदब में नज़ीर नहीं मिलती, क्योंकि ये अपने इज़हार के हवाले से एक भरपूर मौसर और बेबाक तस्वीर पेश करता है। इसके असनाफ़े सुखन में ज़िंदगी की छोटी छोटी महसूसात को इजहार करने की सलाहियत पाई जाती है, जिनमें वार, ढोट, माहिया, दोहे, घोड़ी, सठनियाँ वगैरह, टिप्पे वगैरह भी शामिल हैं। फिर उसके बाद आ जाता है पंजाबी जदीद अदब आ जाता है। 20वीं सदी में नावल नवीसी, तज़किरा नवीसी, तहकीक व तनकीद और दूसरे असनाफ़े सुखन में असनाफ़ नसर में मुख्तलिफ लोगों ने गिरां कदर यानी आला पाए का काम किया है। अब टेलीविज़न और रेडियो की वजह से जदीद ड्रामा नवीसी में भी बड़ी तरक्की हो रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपनी यूनिवर्सिटी में शोबे पंजाबी कायम किया है, जहां एमए पंजाबी और पीएचडी की डिग्री भी करवाई जाती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा दूसरा लोकल जो है पाकिस्तान की लैंग्वेजेज़ इलाकाई ज़ुबानें, उसमें सिंधी आ जाता है। ये बता दूं स्टूडेंट के सिंधी पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी सबसे पुरानी तहज़ीब है और सबसे पुरानी ज़ुबान है। सिंधी एक कदीम तरीन ज़ुबान है जो पाकिस्तान के सूबा सिंध में बोली जाती है। आर्याई ख़ानदान से ताल्लुक़ के बाइस ये दरियाए सिंध की वादी और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में बोली जाती है। इस ज़ुबान पर यूनानी, तुर्की, ईरानी, दिरावड़ी, संस्कृत, अरबी, फ़ारसी और दीगर ज़ुबानों के असरात नुमायाँ हैं और ये अरबी की तरह लिखी जाती है। अंग्रेज़ों की आमद के बाद अंग्रेज़ी ज़ुबान के अल्फाज भी सिंधी में शामिल हुए, जिसके बाद सिंधी ज़ुबान के अदब और उसके ज़ख़ीरे अल्फाज में वुसअत आई, यानी आगे बढ़ते गए। ये ज़ुबान अपने करीम सकाफ़ती वैसे के सबब पाकिस्तान की दीगर इलाकाई ज़ुबानों की निस्बत ज़्यादा मजबूत है। सिंधी ज़ुबान के कई लहजे हैं, जब इसके ज़ेरी और राजस्थानी इलाके में केची, काठियावाड़ी और अगदी की बोलियाँ, जबकि बाकी इलाकों में जो बोलियाँ बोली जाती हैं कोहिस्तानी, सराइकी और विचोली। इसका मयारी लहजा कहा जाता है जी साहती है, इल्मी अदबी और सकाफ़ती सहाफ़ती निगाशात में अवलियत का दर्जा रखता है। पूरी मुस्लिम दुनिया की मुकामी ज़ुबानों में सिंधी ज़ुबान वाहिद है जिसमें कुरान पाक का तर्जमा किया गया। पहला कुरान पाक का तर्जमा सिंधी ज़ुबान में किया गया। तो जी इस इलाके में इस्लाम के आने से पहले भी तरक्की याफ्ता थी, सिंध में बहुत पहले भी तरक्की थी और सिंधी लिखने पढ़ने का रिवाज आम था। बाद में मुसलमानों के आने के बाद अरबी के साथ साथ इसको भी मुकम्मल तौर पे अहमियत हासिल रही। 1050 से 1350 तक के दौरान में इसमें अदबी और दीनी तख्लीक़ात में ख़ास तौर पे काम किया गया। ये दौर जो सिंधी अदब का इब्तदाई दौर तस्लीम किया जाता है, जिसमें हुब्बुल वतनी, अज़म, खुददारी और रूहानी अकायद के मौज़ूआत पर लिखा गया। इस दौर में जो इसके असनाफ़े सुखन में दास्तान, किस्सा और गनान काबिल ज़िक्र असनाफ़ हैं। गनान शायरी का एक मुनफरिद अंदाज़ है। इसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले सूफ़िया कराम ने भी सिंधी में शायरी के ज़रिए इस्लाम की तालीमात फैलाईं। उसके बाद आ जाते हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई और सचल सरमस जैसे सूफ़ी शोरा अपने बेमिसाल शायरी से सिंधी अदब को माला माल कर चुके थे और इस दौर को सिंधी अदब में सुनहरी दौर से ताबीर किया जाता है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने आम जिंदगी और गरीब मेहनत कश तबके की अजमत को उजागर किया। उन्होंने शायरी के लिए तमसीली अंदाज इख्तियार किया, जिसका बुनियादी मवाद वो सिंध की लोक कहानियों से लेते थे और इस वजह से सिंध के हर कोने में उनकी शायरी की गूंज सुनाई देती है। शाह जो रिसालो इनकी शायरी का मजमूआ है। किन की शायरी का मजमूआ? शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का। अजीबुल मरतबत सूफ़ी शायर सचल सरमस ने सिंधी, उर्दू, सराइकी, पंजाबी और फ़ारसी ज़ुबान में शायरी की है। वो सूफ़ी सिफ्त इंसान थे और तसव्वुफ़ में वहादुल वजूद उनका ख़ास मौजूद था। फिर नसर निगारी में आ जाते हैं। सिंध में नसर निगारी में सैयद अबुल हसन सिंधी की कोशिशें नुमायाँ हैं। उन्होंने सिंधी के लिए अरबी रस्मुल ख़त को बुनियाद बना के एक नया रस्मुल ख़त ईजाद किया है। इस सिलसिले में दूसरा नाम आता है जी मखदूम मोहम्मद हाशिम का। वो बहुत बड़े आलिम दीन थे। उन्होंने फ़ारसी और सिंधी में करीबन 150 किताबें लिखी हैं, जिनका मौजू इस्लामी अकायद की तस्हीह और तशरीह है। इनमें से बाज़ को आज भी दीनी मदारिस और मिस्र की जामियातुल अज़हर में निसाबी कुतुब की हैसियत हासिल है। इस ज़माने में अखवंद अज़ीज़ उल्ला ने कुरान पाक का नसरी तर्जमा किया है। उसके बाद अंग्रेज़ों के दौर में सिंधी ज़ुबान में बहुत तरक्की होती है। इस दौर में मिर्ज़ा कलीच बेग का नाम बहुत नुमायाँ है। उन्होंने शायरी और दूसरे मौज़ूआत पर जो करीबन 400 से ज़ायद किताबें लिखी हैं। अंग्रेज़ों के दाम तसल्लुत में
برصغیر کے سیاسی اور سماجی زندگی میں بہت اہم تبدیلیاں ہوئیں اور لوگوں میں شعور پیدا ہوا۔ اسی دور میں سندھی صحافت کو فروغ حاصل ہوتا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ کیا جاتا ہے جو مولوی ملہا نے 1970 میں کیا۔ سندھی میں بیت، روائی، کافی، مولود سندھی کی شعری اصناف ہیں جن میں لوگ شعر لکھتے ہیں، تو سندھ میں کافی سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ جدید ادبی رجحانات میں سندھی اور دوسری زبانوں کے ساتھ ساتھ متاثر ہوئی، اور اس میں سندھی زبان میں تحقیق و تنقید بھی کی گئی ہے۔ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد جدید افسانہ نگاری، ڈرامہ نگاری، ادبی تحقیق، دوسرے علمی میدانوں میں خاصا کام ہوا ہے۔ جدید ادیبوں نے روایتی انداز کو رجحانات سے ہم آہنگ کی ہے اور تمام تر نثری اصناف کو جلا بخشی ہے۔ سندھی زبان کی ترقی کا جو ادارہ ہے وہ فعال کردار ادا کر رہا ہے، جس میں تحقیق و تنقید میں نمایاں ترقی کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسری اہم زبان آتی ہے پشتو۔ پشتو یا پختو پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں بولی جاتی ہے۔ اس کا قریباً 5000 سال پہلے یہ افغانستان کے علاقے باخ یا بخت میں ہوئی، اس حوالے سے اس کو پشتون یا پختون کا نام دیا گیا۔ دوسری زبانوں کی طرح پشتو زبان کے ادب میں بھی شاعری سے ہی آغاز ہوتا ہے، کیونکہ اس کی پہلی کتاب 8ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی جس کا نام پٹا خزانہ ہے۔ یہ پشتو کی بہت اہم کتاب ہے۔ 14ویں صدی عیسوی کے آخر تک پشتو ادب بیرونی اثرات جذب کر چکا تھا۔ اس میں عربی فارسی کی تراکیب ہوتی ہیں۔ پشتو زبان کے 3 بڑے لہجے ہیں، ایک لہجہ شمال مشرق کے، دوسرا جنوب مغرب کے اور تیسرا زئی قبائل کا ہے۔ ان میں بنیادی طور پہ فرق صرف تلفظ کا پایا جاتا ہے۔ پشتو زبان کا پہلا شاعر جو ہے وہ امیر کروڑ کو سمجھا جاتا ہے۔ غیاث الدین بلبن اور شیر شاہ سوری کے دور میں قصیدہ مدح کی اصناف پشتو کا حصہ بنی۔ محققین کو 1200 صفحات پہ مشتمل تذکرۃ الاولیاء کے نام سے ایک پرانی تصنیف ملی ہے، یعنی کتاب ملی ہے جس کا نام تذکرۃ الاولیاء، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے پشتو شعراء نے حمد و نعت کے اصناف پہ بھی طبع آزمائی کی تھی۔ اس کے بعد محمود غزنوی کے دور میں سیف اللہ نامی ایک شخص نے باقاعدہ طور پر پشتو کے حروف تہجی تیار کیے جو آج تک رائج ہیں۔ کس نے؟ محمود غزنوی کے دور میں سیف اللہ نے۔ پشتو شاعری میں جو موضوعات ہیں ان میں حریت، غیرت، جنگ وغیرہ خاص طور پہ قابل ذکر ہیں۔ یہ خود بھی ایک جنگجو قوم ہے۔ تصوف کا تذکرہ ملتا ہے۔ ملامت اس اسلوب کے ملا مست اس اسلوب کے پیشوا مانے جاتے ہیں۔ خوشحال خان خٹک پشتو کے عظیم شاعر ہیں۔ یہ صاحب قلم ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب سیف بھی ہیں۔ اس کا اظہار انہوں نے ان الفاظ میں کیا ہے کہ خوشحال کے لیے وہ لمحات قابل دید ہیں جب تلوار اور زرہوں کی جھنکار ہوتی ہے۔ خوشحال نے اپنی زندگی میں جو لکھا ہے ان میں عشق حقیقی، عشق مزاجی، تصوف، اخلاق اور حریت بہادری اس کے بنیادی موضوعات ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں جی پشتو کے دوسرے بڑے شاعر رحمان بابا ہیں۔ یہ تصوف اور عشق و تصوف میں اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ فقیر صفت، درویش صفت انسان ہے اور یہی ان کی شاعری کے موضوعات بھی ہیں۔ ان کے نزدیک عشق ہی کائنات کی تخلیق کا سبب ہے۔ پشتو معاشرے میں رحمان بابا کو بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے اور رحمان بابا کی پیروی، رحمان بابا اور خوشحال خان خٹک کی جو پیروی کرتے ہیں وہ بعد میں آنے والے شعراء کرتے ہیں۔ اس کی کئی اشکال ہیں، مثلا چار بیتا، ٹپا لمکئی وغیرہ جو ہیں پشتو لوک گیت کے 4 اشکال ہیں، جس میں چار بیتا، ٹپا لمکئی وغیرہ مشہور ہیں۔ بعض شعراء نے لوک گیتوں میں مختلف شاعری کو بھی اپنا موضوع بنایا ہے۔ ان میں نور الدین اور ملا مقصود ہیں۔ پشتو نثری زبان نے 20ویں صدی عیسوی میں ترقی کی ہے اور ان کے جو ادیب ہیں انہوں نے پشتو لغات، گرامر نویسی، سوانح نگاری، افسانہ نویسی، ناول اور ڈرامے لکھنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔